கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். அன்பு மருள் நிறைந்த ஆண்டவரே, அனைத்திற்கும் ஊற்றும் உறைவிடமாக இருக்கிற இறைவா, ஆண்டவரே உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது வாழ்வின் மகிழ்ச்சியானது. கடவுளை நோக்கி என் கண்களை ஏறெடுக்கின்றேன். விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சொந்தக்காரனாகிய ஆண்டவரை நான் புகழ்கின்றேன், போற்றுகின்றேன் என்ற விசுவாச உறுதியோடு பிள்ளைகள் முழுமையாக பயிற்சி எடுத்து பாடுகின்ற அனைத்து பாடலிலும் உடைய அருள்கரம் இருக்கட்டும். இந்த பாடல்கள் வழியாய் நாங்கள் ஆன்மீகத்திலே இன்னும் முழுமை பெறவும் எங்களை நாங்கள் பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதற்கான சூழலை உருவாக்கித்தான். விசுவாசத்தோடு வந்திருக்கின்ற பிள்ளைகள் ஆசீர்வதியும். இந்த நிகழ்வை இந்த பாடல் வழிபாட்டில் பங்கேற்க வந்திருக்கிற பிள்ளைகளும் விரைந்து வந்து பங்கேற்று ஆண்டவருக்கு மாட்சி உண்டாக்க நீர் அருள்த்தார். துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டும் உம்முடைய அருள் பிரசனம் தங்கியிருக்கட்டும். அனைத்தையும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பெற்றோராம் கடவுளே. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் க்ளௌபன் ஆன்சாம்பிள் சார்பாகவும் சிங்ஸ்பிரேஷன் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறோம். இந்த நாளிலே நம்மத்திலே கிட்டத்தட்ட 30 பாடகர்கள் திருச்சியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். அந்த குழுவினுடைய பெயர் சிங்ஸ்பிரேஷன்ஸ். அது மட்டுமல்லாமல் நம்மத்திலே க்ளௌபன் ஆன்சாம்பிளில் இருந்து ஒரு 20 பாடகர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். எல்லாரும் சேர்ந்து இங்கே ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள். ஆண்டவர் தாமே உங்களோடு கூட இருப்பாராக. இந்த பாடல்கள் மூலமாக உங்களோடு பேசுவாராக. ஓவர் டு சிங்ஸ்பிரேஷன்ஸ். A very pleasant evening to one and all gathered here. My name is Arminda Gladia and we are Glauban Ensemble and Singspirations. So Glauban Ensemble and Singspirations பத்தி ஒரு few words சொல்லணும்னா, Glauban Ensemble was founded in 2023 and it includes a diverse group of singers dedicated to serving the Lord through music. And in the Glauban Ensemble ஓட பேர் வந்துட்டு German வார்த்தை. And interestingly, Glauben means faith, and when you remove the first letter, the word becomes Glauben, which means praise, thus reflecting their mission, praise and faith through music. So this ensemble unites individuals from various backgrounds using their musical talents to support the needy. The repertoire includes classical and contemporary music. The ensemble made its debut in April 2023 and have performed in several concerts in Chennai, including a fundraising event. The ensemble is conducted by Mr. Emmanuel Pratap Singh, an accomplished musician holding an LTCL degree from Trinity College, London, and he is a director of music at Christwood School, Chennai. Mr. Emmanuel's extensive musical experience includes performances with renowned groups like the Octet Cantabile, Celebrant Singers, and currently the New Covenant Singers. And he has had the privilege of singing in various countries worldwide. Singspirations பத்தி சொல்லணும்னா, we impact people's life through choral singing. Singspirations was started in December 2004 and now we are a team of 70 people who love to sing and we always sing for the glory of God. And our mission is to host at least one fundraising concert per year, and by God's grace we have done this till date. And to name a few organizations: Missionaries Upholders Trust, Indian Evangelical Mission, Mission to the Blind, Navajeevan Seva Mandal, Children Evangelism Fellowship, Leprosy Mission Trust of India. And we have also raised funds for the treatment of cancer patients. We like to thank God because we are able to put our singing to some good use. And we have performed almost 100 concerts so far since our inception. By God's grace, our team has had the privilege of performing at 2 most iconic venues. In December 2019, a 50-member team performed Handel's Messiah at the renowned Carnegie Hall in New York, USA. And in April 2023, we participated in the holiday music of Eric Whitacre at the Lincoln Center, New York, USA. And we are very honored to say that we were the only team from India to have participated in both of these esteemed events. And we performed classical, contemporary, jazz, and modern choral works in Italian, Latin, German, and of course in English and Tamil. And I'm also very happy to introduce Mr. Lawrence Paul on the piano. The first song of today's concert, Pochuvome. Every good thing that we do, we start with a prayer. And that prayer will have a praise for our God. இந்த பாட்டு அப்படிதான்.
So praise God every day in all of the situations, good or bad. He always has the ability to make everything right. And we all know that his plans are better than ours. இந்த பாட்டை அரேஞ்ச் பண்ணது டாக்டர் ஜோனத் பாக்கியசீலன்.
The next song for the day, Kattadam Kattidum. இந்த பாட்டை அரேஞ்ச் பண்ணது டாக்டர் ஜோனத் பாக். Every step we take, every plan that we have, and every action of ours, make sure that it reflects Christ and all of his teachings. இந்த பாட்டு இந்த மெசேஜ் தான் சொல்லுது. This is a Zambian song which translates as those who sing have the right to be called as the children of God. In the song, it's very authentic and flavorful, and it's also very energetic that we were asked to actually control our energy and enthusiasm while we were performing this song. And in the part composed பண்ணது Victor C. Johnston.
பாட்டை அரேஞ்ச் பண்ணது மிஸ்டர் இமானுவல் பிரதாப் சிங். Come Holy Spirit and redeem our souls from the evil. This song speaks about the change that we all like to have in our hearts for the betterment of our lives and our future. Next song for the day. We are climbing Jacob's ladder. In the part arranged பண்ணது Patty Drennan. And this song, the spiritual utilizes the image of Jacob's ladder and equates it with the body of Christ and a call to discipleship. This is the message that this song conveys. Jacob's ladder,
இப்பொழுது வேத பாடம் படிக்க கேட்போம். வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி 121 சங்கீதம். சங்கீதம் 121. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். உன் காலை தள்ளாட ஒட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை, தூங்குகிறதும் இல்லை. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர், கர்த்தர் உனது வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார். பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார். பாடம் முடிந்தது. தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. அன்புக்குரியவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய திருநாமத்தினாலே வாழ்த்துகின்றேன். இந்த நாளிலே நம்மிடத்திலே ஆண்டவரை புகழ்ந்து போற்றி பாடிக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை வழிநடத்தலை தருவாராக. பாடல்கள் என்பது எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய பாடல்களாக இருக்கிறது. நம்முடைய இஸ்ரவேல் வரலாற்றை நாம் கூர்ந்து கவனித்தோம் என்றால், அவர்கள் பாடல் என்பது அவருடைய வாழ்வில் ஒன்றரை கலந்து இருக்கின்ற ஒன்றாயிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் எகிப்தின் அடிமை நிலையிலிருந்து இருக்கின்ற போது அவர்கள் ஆண்டவர் நோக்கி கூக்குரலிட்டு பாடின பாடல். பிறகு அவர்கள் கானானை நோக்கி பயணப்படுகின்ற போது நாடோடி வாழ்வில் அவர்கள் ஆண்டவர் நோக்கி பாடின பாடல். பிறகு அவர்கள் கானானில் குடியமர்ந்த பிறகு கடவுள் செய்த நன்மைகளை எண்ணி பார்த்து கடவுளை போற்றி புகழ்ந்து பாடின பாடல்கள் என்று பாடல்களிலே ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுகின்ற பாடல்கள், தங்கள் துன்பங்களை நோக்கி கடவுளை நோக்கி பாடுகின்ற பாடல்கள், நம்பிக்கையின் பாடல்கள், நன்றி பாடல்கள், கடவுளுடைய படைப்பு மீட்பு இவைகளை குறித்து பாடின பாடல்களை பாடல் நிறைந்த ஒரு சமூகம்தான் இஸ்ரவேல் சமூகம். இந்த பாடல் பாடுவது எல்லா சமூகத்திலும் இருக்கிறது, எல்லா மக்களும் இருக்கிறது, எல்லா மொழிகளிலும் இருக்கிறது. இப்போ பாடல் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற நம்முடைய தேவைகள், நம் உணர்வுகள் எல்லாவற்றும் வெளிப்படுத்துகின்ற ஒன்றாயிருக்கிறது. பாடல்கள் வழியே நாம் இன்னும் ஆண்டவரிடத்திலே நிறைவோடு இணைந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை பாடல்கள் நமக்கு உருவாக்கி தருகிறது. ஒருவேளை இன்று நமக்கு பாடல் பாடிக்கொண்டிருக்கிற கடவுளுடைய பிள்ளைகள் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து நம்மிடத்திலே வந்திருக்கிறார். அதிகமாக திருச்சியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். ஒருவேளை அவர்கள் செலப்ரேட் சிங்கர்ஸ் என்கின்ற யுஎஸ்ஏலேருந்து வந்த ஒரு டீமை குறித்து அதன் வழியாக அதோடு இணைந்து பாடுகின்ற ஒரு வாய்ப்பையும் அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். நான் பிஷப்பர் கல்லூரியில் படிக்கும்போது இந்த செலப்ரேட் சிங்கர்ஸினுடைய பாடல்களை பார்க்கின்ற போது பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இப்போது நம் பிள்ளைகளும் அப்படி ஒரு வளர்ச்சியை நிறைவோடு பாடுவதற்கான ஆற்றலையும் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆண்டவரை புகழ்ந்து போற்றுவதற்கான வாய்ப்பையும் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். ஒருவேளை இங்கே படித்த 121 சங்கீதத்தில் நான் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறேன் என்கின்ற விசுவாசம், இங்கே பக்தி பயணம் செல்கின்றவர்கள், நம்பிக்கையின் பயணம் செல்கிறவர்கள், ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சியோன் மலையில் ஏறுகிறவர்கள் ஆண்டவரை பர்வதத்தை நோக்கி பார்த்து அவர்கள் பயணித்து கொண்டே இருப்பார். லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி என்று சொல்வோம். வாழ்க்கை ஒரு பயணம். இந்த வாழ்வின் பயணத்தில் மகிழ்ச்சி, துன்பம் கலந்து கலந்து வருவதை நாம் அறிந்திருக்கும். மகிழ்ச்சி, துன்பம், வருத்தம், போராட்டம் இது எல்லாம் கலந்து கலந்து வருகிறது. ஆனாலும் நமக்கு ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை இருக்கிறது. மகிழ்ச்சியில் நான் ஆண்டவரை போற்றுவேன், துன்பத்தில் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்பேன், அப்போது கடவுள் எனக்கு பதிலளித்து என்னுடைய துன்ப நிலையெல்லாம் அவர் நீக்கி என்னை வழிநடத்துவார் என்ற விசுவாச உறுதி நமக்குள் இருக்கிறது. ஒருவேளை இந்த லெந்து காலத்தில் ஆண்டவருடைய பாடுகளை எண்ணி நாம் ஆண்டவர் நமக்கு செய்த மீட்பின் செய்தியை எண்ணி ஆண்டவர் நோக்கி நாம் பாடுகிறோம்.
அப்படிப்பட்ட பாடல் நிகழ்ச்சிகளிலே நாம் பங்கேற்கிறோம். ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒருவேளை நம்முடைய உள்ளம், நம்முடைய ஆன்மா ஆண்டவரை நோக்கியே சுழன்று கொண்டிருக்கின்ற போது நம் வாழ்வு நிறைவுள்ளதாய், மகிழ்ச்சி உள்ளதாய், ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாய் இருக்கிறது. ஒருவேளை இன்று இத்தனை நபர்கள் பயிற்சி எடுத்து பாடுகிறார்கள் என்றால் ஆண்டவரை புகழ வேண்டும், ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும், ஆண்டவர் கொடுத்த தாளந்துகளை ஆண்டவருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற விசுவாச உறுதி அவர்களுக்குள் இருக்கிறது. இந்த பாடலில் இஸ்ரவேல் மக்கள் பாடுகின்ற இந்த பாடலில் எங்களுக்கு பகலிலும் சரி இரவிலும் சரி கடவுள் என்னை பாதுகாக்கிறார் என்ற விசுவாச உறுதியை அவர்கள் பறைசாற்றுகிறார். பகலிலே சூரியனுடைய கதிரும் இரவிலே நிலவுடைய நிலையிலும் இருந்து எங்களை கடவுள் பாதுகாக்கிறார். ஒருவேளை நம்முடைய விசுவாசத்தில் எல்லாவற்றையும் நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்பதல்ல, நான் எல்லாவற்றையும் கடவுளிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறேன், கடவுள் என்னை ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்துகிறார் என்ற விசுவாச உறுதியை நமக்கு ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுகின்ற சங்கீதங்கள் நமக்கு உணர்த்துகிறது. நம்முடைய விசுவாசம் நான் எல்லாவற்றையும் என்னுடைய திறமையாலும் என்னுடைய பலத்தாலும் பெற்றுக்கொண்டேன் என்பதல்ல, கடவுள் எனக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறார் என்ற ஆழமான விசுவாசத்தை நாம் அறிக்கை செய்கிறோம். கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்றால், பகலிலும் இரவிலும் போகும்போதும் இருக்கும்போதும் வரும்போதும் எல்லா நிலையிலும் என்னை வழிநடத்துகிறார் என்ற விசுவாச உறுதியை நாம் பறைசாற்றுகின்றோம், நாம் அறிக்கை செய். அதுதான் இந்த பாடல்கள் அப்படி அறிக்கை செய்வதில் நமக்கு ஒரு படி மேலே சென்று ஆழமான பக்தியை நம்முடைய வாழ்வில் நமக்கு வெளிக்காட்டு. சங்கீதத்தை நீங்கள் எடுத்து படித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் வானவியல் அறிவை கூட அவர்கள் பாடல் வழியே அவர்கள் வெளிக்காட்டியிருக்கிறார். இங்கே சமூகத்தில் இருக்கின்ற அவலங்களை அவர்கள் வெளிக்காட்டியிருக்கிறார். தனி மனிதனுடைய ஆன்மீகத்தை வெளிக்காட்டுகிறார். பிற மக்களுடைய துன்ப நிலையை அவர்கள் வெளிக்காட்டுகிறார். கடவுளுடைய படைப்பை அவர்கள் பாடல் வழியே வெளிக்காட்டுகிறார். கடவுளுடைய மீட்பை பாடல் வழியிலே வெளிக்காட்டுகிறார். ஆகவே பாடல்கள் என்பது மிக சிறந்தது. இந்த பாடல்கள் நம்முடைய ஆன்மீகத்தை புதுப்பிக்கிறது, இன்னும் நம்மை ஆன்மீகத்திலே அது வழிநடத்துகிறது. அதை உணர்ந்து கொண்டு நாம் பாடும்போது, அதை நாம் மனதிலே பதிய வைத்து கொள்கின்ற போது நாம் இன்னும் கடவுளுக்குள்ளே வாழ்வதற்கும் வளர்வதற்குமான வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஒரு காலத்திலாம் பெரியவங்களாம் இப்போ தான் நமக்கு நிறைய இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன், நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு. ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள் பாடல்களை டைரியில் எழுதி வச்சு பாடுவாங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்களா? நம்முடைய பெரியவங்களாம் பாடல்களை டைரியில் எழுதி வச்சு பாடுவாங்க. அதுக்கு அந்த நேரத்தை அவங்க செலவு செய்வாங்க. அந்த பாட்டை ரேடியோலையோ யாரையோ பாடுறதை கேட்டு எங்கேருந்தோ அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை ஒருவேளை பழைய நம்முடைய எலக்ட்ரானிக் பொருட்களில் இருக்கின்ற அதை கேட்டு அதை கைப்பிரதியில் எழுதி அதை பாடுகின்ற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை, வாய்ப்பை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார். எழுதும்போது தான் அது ரொம்ப ஆழமாக நம்முடைய மனதிலே பதிந்து விடுகிறது. ஒருவேளை அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கு. இப்போவும் நிறைய பாடல்கள் வருகிறது. ஆனால் நம்ம எல்லாமே இன்றைக்கி நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கு. அதை ரொம்ப ஆழமாக நம்முடைய மனசில் பதிய வைக்க மாட்டோம். ஆனால் பாடல்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்தும், நம்மை பக்குவப்படுத்தும். ஆண்டவருடைய பாடல்களை நீங்கள் பாடிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்மை பக்குவப்படுத்தும். ஆனால் நமக்கான நேரங்கள் மிக குறைவாக நாம் வைத்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் பல்வேறு சிந்தனைகளோடு நாம் பயணிக்கும். ஆனால் இங்கே 121வது திருப்பாடலிலே சங்கீதத்திலே ஆண்டவரை நோக்கியே தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்கிறவர்கள் ஆண்டவரை புகழ்ந்து தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டே இருக்கிறார். ஒருவேளை நம்முடைய பார்வை நாம் மேல் பார்ப்பது, ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். இப்போல்லாம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்குறது மாதிரி செல்ஃபோனை பார்க்க கீழே பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்குறத விட்டுட்டு இப்படி கீழே பார்க்கணும். ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்து நாம் வாழ்வோம். நம்முடைய வாழ்வு நிறைவுள்ளதாய், மகிழ்ச்சி உள்ளதாய். ரொம்ப அழகான திருமறை பாடல்கள் இது. போக்கிலும் வரத்திலும் இப்போதும் எப்போதும் கடவுள் நம்மை காப்பாற்றும். நம்முடைய கடவுள் போகையிலும் வருகையிலும் இப்போதும் எப்போதும் காப்பாற்றினார், காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார், காப்பாற்றுவார். 3 காலத்திலும், இறந்த காலத்திலும், நிகழ்காலத்திலும், வருங்காலத்திலும் எங்களை காப்பாற்றினார், எங்களை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார், எங்களை காப்பாற்றுவார் என்ற விசுவாச உறுதியை நாம் பெற்றுக்கொண்டு பாடல்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாமும் சங்கீதங்களை மனப்பாடமாக பாடினவங்களாம் இருக்கிறாங்க.
எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஒரு வயதானவர், இப்போ இருக்க மாட்டார் அவர். நான் ஒரு 24 வயதில் அவரை நான் சந்திச்சு, அவர் படிக்க தெரியாது. அப்போ ஒரு 50 சங்கீதத்தை பாடி அதை நடனமாக அவர் வெளிக்காட்டினார் சமிக்கையின் வழியே. எப்படி இதை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா, படிக்க தெரிஞ்சவங்களை கூப்பிட்டு பாட சொல்லுவேன், அதை நான் படிக்க சொல்லுவேன், அதை மனசில் வச்சு நானே ராகத்தை உருவாக்குவேன், அதில் நானே அதை செய்கைகளை உருவாக்குவேன் என்று பகிர்ந்து கொண்டார். ஒருவேளை கடவுள் நமக்கு நல்ல நாணத்தை கொடுத்திருக்கிறார், இசைத்திறன்களை கொடுத்திருக்கிறார். இதையெல்லாம் கடவுளுக்காக பயன்படுத்துவோம். இன்று பாடல்களை பாடி ஆண்டவரை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற, ஆண்டவருக்கு மாட்சி உருவாக்குகின்ற பிள்ளைகளை கடவுள் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக. கடவுள் தாமே நம் அனைவரையும் இன்னும் ஆண்டவருக்குள்ளே நெருங்குவதற்கு வழி நடத்துவாராக. கண்களை மூடி நாம் செவிப்போம். அருள் நிறைந்த ஆண்டவரே, வாழ்வின் தொடக்கமும் தொடர் இயக்குமாய் நீர் இருக்கிறீர். எங்கள் வாழ்வை முழுமையாய் உம்மிடத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவருக்குள்ளே நாங்கள் வளர்ந்து செழித்திருக்க நீர் அருள்தாரும். பர்வதங்களை நோக்கி என் கண்களை உயர்த்துகிறோம். எங்கிருந்து எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும்? விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த ஆண்டவர் வழியே எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும். அவர் போகிலும் வருகிலும் இப்போதும் எப்போதும் காப்பாற்றுவார் என்ற விசுவாச உறுதியோடு எங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வை உமக்குள் அமைத்துக் கொள்வதற்கான ஆற்றலை தாரும். அனைத்தையும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பெற்றோராம் கடவுளை. தொடர்ந்து பாடல்களை பாடுவோம். நெக்ஸ்ட் சாங் ஃபார் த டே, உனக்காக நான் மரித்தேனே. இந்த பாட்டை எழுதினது பிரகாஷ் யேசுதன் அண்ட் இதை அரேஞ்ச் பண்ணது our very own டாக்டர் பி ஜானத் பாக்கியசீலன். This season of Lent has a cause, a reason and a course of action. God sent his only son to die for our sins out of love. But what did we do for him? What are we doing for him? This song talks about all of this. பிரியமானவர்களே, இந்த பாடல் பாடும்போது காணிக்கை சேகரிக்கப்படும். அனைவரும் எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Mozart's Requiem, one of the famous compositions of Mozart. The Requiem is a mass by Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart composed part of the Requiem in Vienna in late 1791, but it was unfinished at his death on 5th December the same year. Requiem's completed version, dated 1792 by Franz Xavier Süssmayr, was delivered to Count Franz von Walsegg. The word requiem means rest, and the composition revolves around the themes of life, death, and the hope for redemption. Through its intense and somber tones, the pieces reflect on the fear of the final judgment and the desire for peace and salvation after death. The concept of divine judgment and the terror it depicts, yearning for divine mercy, a plea for forgiveness and comfort, elements of hope and peace for the souls of the departed, is all conveyed through the Requiem. Mozart's Requiem is not just a very beautiful musical composition. It also teaches us reflection on mortality, the power of mercy and forgiveness, the need for compassion. Its timeless beauty and profound message continues to resonate with audiences even today. Over to the choir.
et natura cum resetur
Tantus
the zeal of the Lord has accomplished this. That's what the Bible says. And if I have to say, many of these singers are new to choral music. It's not that they've been singing for a very long time or anything. And singing a work like this, a composition like this, is a big task. And they've been practicing for such a long time. And the notes they hit, we could hardly try them, right? Yeah. So can we give them a good round of applause? The concert is over. I thank God for this opportunity. இந்த நேரத்திலும் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். இந்த பாடக்கூடிய கிருபைகளை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்து அவருடைய நாமத்தை மட்டும் பாடும்படியாய் கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த கிருபைக்காக, அந்த தாளந்துகளுக்காக நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஆலயத்தின் ஆயர் அவர்களுக்கும் நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்கு பல விதங்களில் அவர்கள் உதவியாக இருந்தார்கள். சேகர குழு உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களோடு கூட பல நாட்கள் வந்து பலவிதமான காரியங்களிலே அவர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள். எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம். சபையினுடைய வாலிபர்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைக்கு மதியம் நாங்கள் ரிஹர்சல் பண்ணும் பொழுதும் மற்ற எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லையும் நிறைய எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சபை வாலிபர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்கு ஆடியோவில் ஹெல்ப் பண்ண மிஸ்டர் ஹில்டன் அண்ட் ஐவன் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒரு சர்ச்சில் இவ்வளோ ப்ரொஃபஷனல் ஆடியோ வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள். We thank God for this church and very especially for Mr. Hilton and Ivan. We would like to thank the choir master, Mr. Adikaraj uncle, for allowing us to use the organ, church organ. It doesn't happen in many churches, they won't allow, and very graciously he has accepted our request and he has allowed us to use the church organ for this concert. We thank you, uncle. And we would like to thank each one of you for coming here, for spending your time. Time is so precious. You could have done so many other things, but thank you for coming and thank you for encouraging each one of them. Many of them are youngsters, and this encouragement that you give today will make a difference in their lives, and they will continue to sing for the Lord. And I would like to sincerely thank Mr. Jonath and Singspirations team. They have also sung in Carnegie Hall. They've also sung in St. Luke's Church. Yes, thank you so much for that. And I would like to give the mic to Mr. Jonath to say a few words. இல்லை, எனக்கு வராத ஒன்று அவர் சொல்லிட்டாரு. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன். ஐயா வந்து இப்பொழுது ஜெபித்து இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வார்கள். அன்புக்குரியவர்களே, நான் பாடும்போது யோசித்து கொண்டே இருந்தேன். எப்போவுமே பாடல் பாடுகிறவர்கள் என்ன ட்ரெஸ் போடுவாங்க? ஒயிட் ட்ரெஸ் போடுவாங்க இல்லையா? நான் அண்ணங்களை கூட பிளாக் ட்ரெஸ் அப்படின்னேன். நம்மளாம் கருப்பினர் தானே அப்படின்னாரு, பிளாக் பீப்புள் தானே அப்படின்னாரு. பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏனென்றால் திராவிடியன் கல்ச்சர், திராவிட சிந்தனைகள். ஏன்னா இருமொழி கொள்கை நம் தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்றால் நாம் பாடியிருப்போமா என்பது சந்தேகமானது. அந்த இருமொழி கொள்கை, ஆங்கிலம் நாம் கற்றதினால்தான் நம் பிள்ளைகள் இன்று ஆங்கிலர் போல பாடுகிறார். அதை நம்முடைய லீடர்ஸ்க்கு நம்ம நன்றி சொல்லுவோம். இப்படி ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுவதற்கு பிள்ளைகளுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கிற பயிற்சிக்காய் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நம்ம ஒன்று செய்வோம். இவ்வளோ அழகாக பாடினாங்க, இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ். நம்மளாம் எழுந்து நின்று உங்களுக்கு கரம் தட்டுவோமா? கரங்களை தட்டி அவர்களை வாழ்த்துவோம். ரைட், அனைவரும் அமரவும். இறுதியாக பொருளாளர் அனைவரும் அமரவும். இறுதியாக பொருளாளர் ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் ஜெபம் பண்ணி நம்ம முடிச்சிடலாம்.
அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு கடவுள் கிருபை கொடுத்தார். கடவுளுடைய நாமத்துக்கு சோத்திரம் உண்டாவதாக. நாங்கள் இந்த லெந்து காலத்தில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் பிளான் பண்ணும்போது ஆயர் மற்றும் சேகர கமிட்டி எல்லாம் உட்காந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன மியூசிக் ப்ரோக்ராம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மோசஸும் அசோகம் இப்படி ஒரு டீம் வந்து திருச்சியில் இருக்காங்க, ஒரு பெரிய டீம் இருக்காங்க, அவங்கள வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. அப்படி உடனே நாங்கள் ஆயர்கிட்ட கேட்டோம். ஆயர் எப்போவுமே நம்ம மியூசிக் ரிலேட்டடாக எது கேட்டாலும் உடனே பண்ணுங்கயா அப்படின்னுருவாங்க. ஓகேன்ட்டாங்க. அதே மாதிரி எந்த நிகழ்ச்சினாலும் சரி ஆயர் வந்து தொடர்ந்து நம்மளை வந்து ஊக்கப்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே மட்டும் இல்லை, அவங்க மதுராந்தகத்துலேயும் சேர்மனாக இருக்காங்க. இங்கே பார்க்குற அதே நிகழ்ச்சி அடுத்த வாரத்துலேயோ அடுத்த மாதத்துலேயோ அங்கே இருக்கும். இப்போ கூட என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க, இது நல்லா இருக்கியா, நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணால் நமக்கும் நல்லாயிருக்கும், நம்ம சபைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஆயர் கிடைத்தது நமக்கு கடவுள் கொடுத்த கிருபை. ஆயருக்கும் ஆயருடைய குடும்பத்தாருக்கும் திருச்சபையின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நாளிலும் 2 டீம் நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறாங்க. ஒன் சிங்ஸ்பிரேஷன் திருச்சியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. இன்னொரு டீம் நமக்கு வழக்கமாக 2-3 தடவை வந்த குளோபன் என்சம்பிள். திருச்சியிலேருந்து ஒரு 30 பேர் வந்திருக்காங்க. ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட 3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த டேட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். 4 மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அதிலிருந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகி இன்றைக்கி காலையில் ஒரு 3 மணிக்கு அங்கே வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கிட்டாங்க. அவ்வளோ ரொம்ப டெடிக்கேஷன். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 11 மணிக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் நினச்சோம் ஒரு 11 மணினா ஒரு 11:30-12 மணிக்கு வருவாங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நினச்சோம். ஷார்ப்பாக 10:55க்கெலாம் வந்துட்டாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அது போக ஒரு 3 மணி நேரம் ஆக்சுவலாக கொயரில் தான், எங்கள் கொயரில் தான் ஒரு ப்ராக்டிஸ்னால் வழக்கமாக 10 மணிலேருந்து 3 மணி வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் போவோம். இன்றைக்கி அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கொயர் ப்ராக்டிஸ் போகிறத பார்த்தோம். நல்ல ஒரு டெடிக்கேஷனான டீம். ஸோ அவங்களுக்கும் திருச்சபையின் சார்பாக அந்த சிங்ஸ்பிரேஷன் டீமை லீட் பண்ணுகிற ஜோனத் பாக்கியசீலன் அவர்களுக்கும் நம்ம இமானுவேல் பிரதாப் சிங் அண்ணனுக்கும் திருச்சபையின் சார்பாக நன்றிதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்லா பாடகர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கடந்த 4 மாதமாக இந்த டீமோட கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோசஸும் அசோகம். நாங்கள் டேட் புக் பண்ணதோட சரி, அவங்க தான் அவங்க கூட கான்டாக்டில் இருக்காங்க. ஸோ என்ன வேணாலும் அவங்க சொல்கிறத இங்கே வந்து சொல்லுவாங்க, நாங்கள் சொல்கிறத அங்கே கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டுக்கு இன்றைக்குமே காலையில் ஒரு 3 மணிக்கு அவங்கள ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள ஹோட்டலில் இறக்கி விட்டுட்டு தான் வந்தாங்க. அவங்களுக்கும் திருச்சபையின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதுபோக இன்றைய தினத்திலும் அவங்க வந்திருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய யூத் ஃபெல்லோஷிப் அவங்கள வந்து ரொம்ப சிறப்பாக கவனிச்சுக்கிட்டாங்க. சாப்பாடு கொடுக்கறதுலேருந்து எல்லா விதமான இதையும் அவங்க நல்லா பொறுப்படுத்தி செஞ்சாங்க. நம்முடைய திருச்சபையின் சார்பாக அந்த யூத் பிள்ளைகளுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதுபோக நம்மளுடைய ஆடியோ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி, இமானுவேல் பிரதாப் சிங் சொன்ன மாதிரி, நம்ம ஆடியோ வீடியோ 2லையும் நல்ல சிறப்பாக செய்து கொடுத்த நம்மளுடைய டிஜிட்டல் டீம் தம்பிமார்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு எங்களுக்கு ஓகே இந்த ஆர்கனிஸ்ட் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமில் ஆர்கன் வாஸ் த ஆர்கனிஸ்ட் லாரன்ஸ் அவர்களுக்கும் திருச்சபையின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் கிட்டத்தட்ட நம்ம லெந்து கால முடிவுக்கு வந்துட்டோம். 1 மாதமாக நடைபெற்று எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் எங்களுக்கு முழுவதுமாக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வருகிற சேகரக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆயர் மற்றும் செயலர் பொருளர் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைக்கி அநேகர் வந்திருக்கீங்க. இன்னும் அடுத்த வாரத்தில் ஒரு 2 நிகழ்ச்சி இருக்குது. எல்லோரும் வாங்க. வந்த அனைவருக்கும் இதுபோல் யூடியூப்பில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் திருச்சபையின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. இப்பொழுதும் கூட நம்முடைய திருச்சபையின் சார்பாக ஒரு சிறப்பு பரிசை சிங்ஸ்பிரேஷன் டீம் லீட் மிஸ்டர் டாக்டர் ஜோனத்தான் பாக்கியசீலன் அவர்களுக்கு நமது ஆயர் அவர்கள் வழங்குவார்கள். அவ்விதமாக குளோபல் என்சம்பிள் டீம் லீட் அண்ணன் இமானுவேல் பிரதாப் சிங் அவர்களுக்கு நமது ஆயர் ஒரு சிறப்பு பரிசை வழங்குவார்கள்.
அவ்விதமாக பாடல் பாடிய அனைத்து பாடகர்களுக்கும் ஒரு சிறிய அன்பு பரிசை ஆயரவர்கள் வழங்குவார்கள். கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். அருளிறைந்த ஆண்டவரே, எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கின்ற தாளந்துகளுக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் தாளந்துகளை உம்முடைய திருப்பணிக்காக பயன்படுத்தி நீர் அருத்தந்தீர். 2 குழுவினராக வந்து இன்றைய நாளிலே உம்முடைய சிலுவை காட்சிகளையும் ஆண்டவரை குறித்து புகழ்ந்து பாடம் நீர் தந்த கிருபைகளுக்காக நன்றி கர்த்தார். தொடர்ந்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், இன்னும் அநேக திருப்பணிகளை செய்வதற்கான ஆற்றலையும் பலத்தையும் நீ தந்தருளும். ஆண்டவரே, எங்கள் நேரங்கள், காலங்கள், எங்கள் உழைப்பெல்லாம் ஆண்டவருக்காக தான் என்கின்ற விசுவாச உறுதியை கொடுத்திருக்கிறேன். தொடர்ந்து உமக்கு நாங்கள் சாட்சியாக இருக்க அருள் தாரும். இதை ஒழுங்கமைத்த, இதற்காக உழைத்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு கருத்தினால் கொடுக்கிறோம். தூய லூக்கா ஆலய இறைமக்கள் இப்படிப்பட்ட நிகழ்விலே பங்கேற்று ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுச்செல்ல நீர் அருத்தந்திருக்கிறேன். அனைத்தையும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பெற்றோராம் கடவுளே, ஆமென். அனைவரும் சேர்ந்து சொல்வோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, ஆமென். தந்தை, மைந்தன், தூயாட வழிநடத்தல் நம் அனைவரோடும் ஆண்டவரை போற்றி புகழ்கின்ற அனைத்து நாவுகளின் செயல்பாட்டோடும் மிஞ்சும் எல்லா காலமும் தங்கி தரிப்பதாக.